Hello dear students, myself Sunita Shinde Kuvar from Assumption Junior College, Nandurbar. Today we are going to learn fifth poem from Poetry section. The title of the poem is Father Returning Home. Open your books on page number 115. You can also see here page number 115 on the screen. See, in the beginning, icebreakers are given here. Dear students, I have already explained you that icebreakers are for introducing the text, means what is a particular poem or lesson about. विद्यार्थी मित्रांनो, लेसन किंवा पोएमच्या सुरुवातीला जे आईसब्रेकर्स दिलेले असतात हे खूप इम्पॉर्टंट असतात. हे आपल्याला कशाचं इंट्रोडक्शन करून देतात, तर पर्टिक्युलर पोएम किंवा लेसन कशाबद्दल आहे त्याविषयीचं इंट्रोडक्शन आपल्याला आईसब्रेकर्समधून मिळत असतं. नाव सी द फर्स्ट question given here in icebreakers. Discuss with your partner the difficulties that you face while commuting to and from the college by public transport. You know, dear students, that in metropolitan cities, people travel or commute in bus or local trains. बघा, मेट्रोपॉलिटन सिटीजमध्ये लोक दररोज डेली प्रवास जो आहे त्यांचा बस किंवा लोकल ट्रेन्सने करत असतात. बिकॉज वॉट, टू जॉईन ऑर टू गो दिअर ऑफिसेस ऑर टू गो दिअर वर्क. आपल्या ऑफिसला किंवा कामाला जाण्यासाठी लोक प्रवास हा बसमधून किंवा लोकल ट्रेनने करत असतात. इन द सेम वे, सम स्टुडंट्स दे डोंट हॅव स्कूल्स ऑर कॉलेजेस इन देअर विलेजेस, सो they also fly from village to city for school or college. काही विद्यार्थी जे आहेत यांच्या गावामध्ये, खेड्यात ते ज्या ठिकाणी राहतात तिथे शाळा नसतात किंवा कॉलेजेस नसतात, म्हणून त्यांनासुद्धा रोज फ्लाय ये जा करावं लागत असतं बसमधून. तर अशा वेळी डेली रुटीन जे आहे तुमचं प्रवासाचं, त्यावेळी आपण कुठकुठल्या डिफिकल्टीज फेस करतो. या ठिकाणी बघा, तुम्हाला काही ब्लँक ऑप्शन्स, ब्लँक या ठिकाणी कॉलम्स दिलेले आहेत ABCD. यू कॅन फिल दीज कॉलम्स और बॉक्सेस. मीन्स ऑल द सीझन्स वी हॅव टू ट्रॅव्हल. सर्व सीझनमध्ये आपल्याला प्रवास करावा लागतो. इन रेनी सीझन, इन समर, इन विंटर. सो वॉट डिफिकल्टीज डू वी फेस वाईल कम्युनिकेटिंग? वी कॅन से दॅट इरेग्युलर टायमिंग ऑफ बसेस और लोकल ट्रेन्स. आपण सांगू शकतो यामध्ये की टायमिंग्स जे आहे बसेसचं किंवा ट्रेन्सचं ते रेग्युलर नसतं. देन मच क्राऊड, खूप गर्दी असते. नो वॅकंट सीट, आपल्याला वॅकंट सीट नसतं, जागा नसते. मच नॉईज, खूप नॉईज असतो. सो दीज आर द डिफिकल्टीज वी कॅन स्टेट. नाव द सेकंड थिंग, द सिमिलर प्रॉब्लेम्स आर फेस्ड बाय द अदर कम्युटर्स ऑन द वे टू दिअर वर्क. इमॅजिन दिअर प्लाइट अँड सजेस्ट 3 सोल्युशन्स. बघा, जे प्रवासी आहेत दैनंदिन, मी आताच तुम्हाला सांगितलं की मेट्रोपॉलिटन सिटीज पीपल हॅव टू ट्रॅव्हल इन बस और लोकल ट्रेन्स फॉर दिअर जॉब. पण त्यांना काय, त्यांची वाईट अवस्था काय होते, प्लाइट, तर त्याला तुम्ही 3 सोल्युशन्स सांगा. वन इज गिवन फॉर यू. सोल्युशन इज वॉट, गिविंग देम युअर प्लेस टू सीट. देन वॉट वुड बी द नेक्स्ट सोल्युशन, helping the senior citizens or women who are carrying their kids, or helping them to get ticket in crowd, or helping them to handle their luggage. So these are the solutions we can suggest. Now one table is given here. In the table A and B, 2 columns are made. In A, what is written, the way our elders take care of us. And in B column, what is written, the way you can take care of elders in your family. The first is done for you, that is love and protect us. Means elders love and protect us, and what should we do for them? Help them in daily chores. Now second and third options are for the students. So what can be the second option in the elders work? That take care of us. The elder should take care of us. And what should we children or you students take care of them? Means what, we too take care of them. Then the third option in column A, they work hard for us. And what should we do? We should be
We should share our joys and sorrow with them. Now, there is another diagram given for you. That is, one diagram is about the family, and second diagram is about school and college. So, dear students, it is very simple. You can also solve this diagram. In the first family diagram, parents, siblings, and grandparents. पहिल्या फॅमिली डायग्राममध्ये काय दिलं आहे, पॅरेंट्स, भावंड आणि आजी आजोबा ह्यांच्या ड्युटीज काय आहेत, आणि सेकंड डायग्राममध्ये स्कूल कॉलेजमध्ये टीचर्स अँड क्लासमेट्स त्याच्या ड्युटीज काय आहेत. सो इट्स व्हेरी इझी, यू कॅन फील. नाव ओपन युअर बुक्स ऑन पेज नंबर 116. See, as this poem is written by Dilip Chitre, picture of Dilip Chitra is given here. Dear students, we are going to learn this poem from the point of view of these points. That is, first one is about the poem, poet and the title. Second is the theme of the poem. Third one is poetic style. Second one is language, poetic devices used in the poem. Fifth one is special features. And sixth one is message and values or morals in the poem. So let us start with our first point, that is about the poem, poet and the title. See, Dilip Chitre, this poet was born in 1938 and died in 2009. He was celebrated as a bilingual poet and translator with a remarkable work in Marathi and English. बघा, दिलीप चित्रे यांचा जन्म 1938ला झाला होता आणि मृत्यू 2009ला. त्यांना बायलिंग्वल पोएट म्हटलं जातं. म्हणजे काय, द्विभाषिक कवी. त्यांनी मराठी आणि इंग्लिश अशा दोन भाषांच्या साहित्याचा अभ्यास केलेला होता. His versatile creativity extend to painting, filmmaking and his noble contribution as a magazine columnist. बघा, त्यांचं व्यक्तिमत्व कसं होतं, पर्सनॅलिटी वर्सटाईल, अष्टपैलू व्यक्तिमत्व असं होतं. त्यांना वेगवेगळ्या गोष्टींमध्ये इंटरेस्ट होता, पेंटिंग, फिल्म मेकिंग आणि मॅगझिन कॉलमिस्ट. हे रिसिव्ह द प्रेस्टिजियस साहित्य अकादमी अवॉर्ड both for poetry as well as for his well-known translation work Says Tuka, Popular Abhangas by संत तुकाराम. त्यांना बघा साहित्य अकादमी हा जो पुरस्कार मिळाला, तर त्यांनी जे त्यांचं तुकारामांचे अभंग होतं याचे ट्रान्सलेशन केलेलं आहे, सेज तुका, तर त्याच्यासाठी त्यांना हा पुरस्कार मिळाला होता आणि त्यांच्या कवितांसाठी. He had started translation of literary work of saints in Marathi at the age of 16. बघा, खूप कमी वयात, म्हणजे वयाच्या 16व्या वर्षीच त्यांनी मराठी भाषेमध्ये ट्रान्सलेशनाचं काम सुरू केलेलं होतं. Alienation, self disintegration and death are the observed to be the major themes of his work. त्यांच्या कार्याच्या ज्या विशेष थीम होत्या त्याच्यामध्ये या गोष्टींचा समावेश होतो. एकाकीपणा, नंतर सेल्फ लोनलीनेस, देन सेल्फ डिसइंटिग्रेशन, एक्झाईल याचा समावेश होतो. बघा, त्यानंतर सेकंड त्याचं जे टायटल आहे, सी द टायटल ऑफ द पोएम फादर रिटर्निंग होम इज द टायटल ऑफ धिस पोएम. देन व्हॉट इज द थीम ऑफ द पोएम? Dear students, this poem is taken from his Traveling in a Cage. It draws a portrait of a suburban commuter. बघा, उपनगरं जी असतात, मोठमोठ्या सिटी ज्या आहेत, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, याला जोडून उपनगरं असतात आणि या उपनगरामध्ये जे कम्युटर असतात, डेली कम्युटर, तसं पोर्ट्रेट या ठिकाणी कवीने ड्रॉ केलेलं आहे. नाउ व्हॉट इज द थीम ऑफ द पोएम? द थीम ऑफ द पोएम इज लोनलीनेस. इट डेपिक्ट्स इज डल, मोनोटोनस, एक्झॉस्टिंग अँड इक्वली पिचिएबल डेली रुटीन. बघा, एकाकीपणा ही या कवितेची थीम आहे आणि कवीने या ठिकाणी द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट हिज फादर. द फादर हु इज अ डेली कम्युनिकेटर. कवी आपल्या वडिलांविषयी या ठिकाणी बोलत आहे, जे डेली कम्युटर आहेत, प्रवासी आहेत रोजचे, ज्यांचं रुटीन आहे टू ट्रॅव्हल आणि फॉर हिज वर्क. आणि असं हे मोनोटोनस आणि डल जे पिक्चर या ठिकाणी कवीने डिपिक्ट केलेलं आहे त्याच्या वडिलांच्या डेली रुटीनचं. इट डिस्क्राइब्स अ फोर्स अलायनेशन ॲट होम.
which is reflected to the stale food and lack of sharing. Means what? A stale food is a symbol of this monotonous and boring routine. Then lack of communication of his kids with the parent. कवीने या ठिकाणी बघा, मुलांचा आपल्या पालकांशी संवाद नाही आहे म्हणून लोनलीनेस ही थीम या ठिकाणी दिलेली आहे. हे चिल्ड्रन रिफ्यूज टू शेअर दिअर जॉयज अँड सॉरोज विथ द हार्डवर्किंग फादर हू ॲज अ रिझल्ट इज फोर्स टू रिटायर इन टू सॉलिट्यूड. बघा, मुलं आपल्या पालकांशी संवाद करत नाही, शेअरिंग करत नाही आहे त्यांचा आनंद किंवा दुःख. वडील जे आपल्या मुलांसाठी खूप कष्ट करताय, हार्डवर्क करताय, आणि याचा परिणाम काय होतो की परिणामतः वडील फोर्सफुली एकाकी होतात. लोनलीनेस, सॉलिट्यूड. दिस व्हेरी पेनफुल लोनलीनेस इज अ सिम्बल ऑफ मॅन्स आयसोलेशन फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक मॅन मेड वर्ल्ड. So this is the theme of the poem. Loneliness is the theme of the poem. Now the third point is poetic style. That is, the poem has no regular rhyming words. बघा, जसं आपण इतर कवितांमध्ये पाहतो की ॲट लास्ट देर आर रायमिंग वर्ड्स ॲट द एंड ऑफ द लाईन. तर या कवितेमध्ये आपल्याला रायमिंग वर्ड्स नाही आहे अँड नो राईम स्कीम इज देअर. द पोएम इज डिव्हायडेड इंटू 2 स्टांजाज. ही कविता 2 स्टांजाजमध्ये डिव्हाइड केलेली आहे कवीने. इन द फर्स्ट स्टांजा, द विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द फादर ॲज अ कम्युटर ड्रॉज द अटेन्शन. बघा, पहिल्या स्टांजामध्ये कवीने काय दिलेलं आहे, जे फादर आहेत, वडील आहेत, तर त्यांचं ॲज अ कम्युटर म्हणून त्यांचं जे डिस्क्रिप्शन आहे, डेली कम्युटर, रोजचं त्यांचं ट्रॅव्हलिंग, हे आपलं जे लक्ष आकर्षित करून घेतं. अँड इन द सेकंड स्टांजा इज पेनफुल लोनलीनेस ॲट होम इज शोन. आणि दुसऱ्या स्टांजामध्ये कवीने त्यांचा एकाकीपणा, घरी असताना त्यांचा जो एकाकीपणा आहे तो खूप पेनफुल आहे, त्रासदायक आहे, हे कवीने दाखवलेलं आहे. Now the fourth point is language and poetic devices. So we can see here the figures of speech used in the poem is simile, alliteration, onomatopoeia, synecdoche and transferred epithet are the striking figures of speech used in the poem. कवीने या अलंकारांचा उपयोग या कवितेमध्ये केला आहे. ज्यावेळी आपण ही कविता मी तुम्हाला एक्सप्लेन करेल, then I will explain the figures of speech also. Then what is the message and values or morals in the poem? What is the message of this poem? The underlying message of the poem is generation gap. बघा, या पोएमचा मेसेज काय आहे? जनरेशन गॅप, 2 पिढीतील अंतर. इन द मॉडर्न एज, आजच्या आधुनिक जगामध्ये जो जनरेशन गॅप आहे, तो जनरेशन गॅप कवीने दाखवला आहे. हॅज क्रिएटेड डिसरिस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स. आणि हा जनरेशन गॅप काय क्रिएट करतो, तर जे सिनियर सिटिझन्स आहेत किंवा जे एल्डर्स आहे, वडीलधारी मंडळी आहे, यांच्याबद्दलचा अनादर या ठिकाणी दाखवतो. इन स्पाईट ऑफ ऑल द ऑड्स द फादर डिवोट्स इज लाईफ फॉर द चिल्ड्रेन. आणि सर्व डिफिकल्टीज असतानासुद्धा, जे प्रॉब्लेम्स असतानासुद्धा, या जे वडील आहेत तर ते आपल्या मुलांसाठी आपलं लाईफ आहे डिवोट करत असतात. टिल एंड ही कंटिन्यूज इज हार्ड वर्क. Dear students, so this is the poem. I have explained on the points, that is about the poet and the poem, the title, the theme of the poem, the poetic style, language and poetic devices, message and values or morals in the poem. So in the next video we are going to start the poem. I'll explain the poem line wise. So we shall stop here. Stay safe and stay home. Have a nice day.